right? So PERT, project evaluation review technique, and project evaluation review technique is used for uncertainty projects, right? So difference between CPM and PERT is nothing but, so PERT is used, CPM is used for certainty projects, so construction of house, construction of factory. So for this purpose CPM is used. um, Project evaluation used for research and development activities, so R&D and new product launching, இதுக்கெல்லாம் project ரொம்ப யூஸ் ஆகும், ரைட்டா? Right. So main difference is we can estimate the time, that we know the time estimation in CPM, but in project evolution review technique we can't identify, that means we can't um, know the time estimates in the PERT, right? So it's very difficult to estimate the time for the project. So for this purpose we are going for PERT. So PERT one is nothing but probabilistic method. அதில் மூணு டைம் இருக்கு: optimistic time, most likely time, pessimistic time. So optimistic time is nothing but is the shortest time, right? And that means everything, that means each and every activities goes very well in the project. Ultimately that completion time is short, right? The pessimistic time is the longest time, and each and every activity goes very bad in the project. That is nothing but pessimistic time. Most likely time sometimes goes very well and sometimes goes very bad. That is nothing but most likely time. So அதான் இந்த diagramல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது pessimistic time, இது so the first optimistic time, pessimistic time, that means shortest duration, the longest duration. Shortest duration taken to complete the project, longest duration taken to complete the project is nothing but pessimistic, right? So shortest வந்து optimistic. அதே மாதிரி மட்டும் normal time is nothing but most likely என்பது normal time. இதான் நம்ம பார்த்தோம், normal time, right? So main difference between CPM and PERT. CPM is used for certainty projects, and PERT is used for uncertainty projects. And this, CPM is an activity oriented, PERT is an event or node oriented. At the time estimates is known, that means time duration is known in CPM. Then here three times are involved, that is nothing but optimistic time, pessimistic time, and most likely time. Then fourth one, then activity oriented, right? So அதான் இங்க டிஃபரன்ஸ் போட்டிருப்பேன், ரைட்? ஸோ இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டட், ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டட், இது ஈவெண்ட் ஓரியன்டட். தென் uncertainty projects, certainty projects, deterministic model and probabilistic model. Right, a PERT is a probabilistic model because it is very tough to estimate the time. So only three different times are used here. So optimistic, pessimistic, and most likely time. இது வந்து deterministic time. So already time estimate is known. So நீங்க சம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம், பெசிமிஸ்டிக் டைம், தென் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் கொடுத்துருக்கோம். ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம்ன்றது ஏ, அதர் நோம் ஏ. பெசிமிஸ்டிக் டைம் வந்து பி, ரைட்டா? தென் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் வந்து எம். ஆப்டிமிஸ்டிக், பெசிமிஸ்டிக் அண்ட் மோஸ்ட்லி லைக்லி டைம், ரைட்டா? ஸோ கொஸ்டின்லேயே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். உங்கள் புக்கில் ஒரு கொஸ்டின் இல்லை, ரைட்டா? உங்கள் புக்கில் வந்து தேர்ட்டிக்கல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. பட் கொஸ்டின் கேட்டு இந்த கொஸ்டினை கேட்க முடியாது, இந்த மாடல் தான் கேட்க முடியாது, இந்த மாடல் இல்லை இல்லை, ரைட்டா? ஸோ ஜஸ்ட் we will do the problem. Before that, formula, we have to know the formula. So formula, the formula, this is the formula to find the time estimate, right? And this is the formula to find the variance. So question கேட்க வேண்டியது இதுதான், ரைட்டா? ஸோ டி நாட், அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டி எஸ்டிமேட், டிஇ டைம் எஸ்டிமேட், டைம் எஸ்டிமேட் time estimate T is equal to A plus 4M plus B divided by 6. That's the formula to find the time estimate. And variance sigma squared is equal to pessimistic time minus optimistic time whole squared, so divided by 6 whole square. இந்த டூ ஃபார்முலாஸ் இன்னொன்று இருக்குது. இப்போ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கு, பட் அது அவங்களுக்கு வேணாம், அந்த ப்ராபபிலிஸ்டிக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல வேணாம், பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரைட்டா? ஸோ நம்ம இப்போ லெட் வி கோ டு த ப்ராப்ளம்.
ரைட், நான் அந்த ப்ராப்ளம் தான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் விசிபிள் ஆகாதப்பா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரோ ரீப்ளே பண்ணுங்க. யாரோ ரீப்ளே பண்ணுங்க. இப்போ ரீப்ளே பண்ணுங்கப்பா. அந்த கொஸ்டின் தெரியுதா, டிஸ்பிளே ஆகுதாப்பா? இப்போ நான் பேசுறது கேட்குதா உங்களுக்கு? நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதாப்பா? யாரும் ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா. ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாப்பா? கேட்குது, ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. நான் பேசுறது கேட்குதாப்பா? ரிப்ளை பண்ணுங்கப்பா. கேக்குது சார். ஏமா ரிப்ளை பண்றதுக்கு. சரி, ஓகே, ப்ராப்ளம் போயிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாப்பா? இங்கேயும் பேசாம கேட்கலாம் எனக்கு இல்லையே. சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் த ப்ராப்ளம். ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. அதில் வந்துட்டு ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம், பெசிமிஸ்டிக் டைம் மூணுமே கொடுத்துருக்கு. ரைட்டா? ஸோ டி நாட் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம். டி நாட் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம். ரைட்? ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம். இது டிபி பெசிமிஸ்டிக் டைம். இது மோஸ்ட் லைக்லி டைம். ரைட்டா?
3 குடுத்துருக்கு. தென் ஆக்டிவிட்டி, தென் ஆக்டிவிட்டி நேம். திஸ் நேம் இஸ் நாட் அ ப்ரிடிசெசர். இமிடியேட் அதெல்லாம் குடுக்கல. ப்ரிடிசெசர்லாம் குடுக்கல. ஜஸ்ட் நேம் தான் குடுத்துருக்கு. Right? Activity name is not a immediate predecessor, right? So first thing is we have to draw the project network, and second is find the critical path, and the third one is this is a probability project completion time is 19. நம்ம இந்த கொஸ்டின் வேணாம், ரைட்டா? இது புக்கு கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டின் வேணாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் உங்களோட இதுக்கு வந்து ஃபைண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டைம், then second one is variance, ரைட்டா? variance, and the variance for the critical path, ரைட்டா? ஸோ இது மட்டும் தான் பார்ப்போம், ரைட்? இப்போ பார்ப்போம். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ரைட் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பெக்டட் டைம் டியூரேஷன். ஸோ expected time TE, Tக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா A plus 4M plus B divided by 6. இதான் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்க. டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன். இது நீங்கள் பார்த்தது இதுதான், ரைட்? T0 plus 4TM plus TP divided by 6. தென் வேரியன்ஸுக்கு வந்து variance, variance sigma squared is equal to TP minus T0 divided by 6 whole squared, or சில புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா B minus A divided by 6 whole square போட்டிருக்கும். இங்கே R T optimistic time, most likely time, then pessimistic time divided by 6. இதுதான் ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் we have to find. ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா how to find the CPM or PERT by using a question. அந்த கொஸ்டின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இந்த CPM activity and duration of the time are given, ரைட்டா? ஸோ பட் இங்கே வந்து optimistic time, pessimistic time, most likely time, 3 times தான் கொடுத்துருக்கோம். We are going to find the expected time, ரைட்டா? ஸோ you have to find the expected time from the given 3 timings, ரைட்டா? பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா immediate predecessor as well as expected time is known, அதான் deterministic model. இதில் வந்து expected time is not known, ஸோ இது probabilistic model. அதனால 3 times யூஸ் ஆகும். இந்த பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம் கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டினில் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம், பெசிமிஸ்டிக் டைம் அண்ட் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நீங்கள் பிளட் தான் பண்ணி ஆகும், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரா த டயக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 1 to 2, தென் ஆக்டிவிட்டி 1 to 2, ஆக்டிவிட்டி அதுக்கு 1 to 3, 1 to 4 டயக்ராம் மாறிவோம், ரைட்டா? டயக்ராம் கொஞ்சம் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்க. ஆக்டிவிட்டி 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ப்ரிடிசஸ் எல்லாம் கொடுக்கல. ஸோ நான் நோன் நம்பரிங் வச்சு கண்டுபிடிங்க, ட்ரா பண்ணுங்க. 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 2 to 4, 2 to 4. ஸோ 4 இல்லை, நான் இங்கே இருக்கேன், 4 நான் போட்டுக்கிறேன். ரஃபாக ஃபர்ஸ்ட் வரீங்க, அப்புறமேலுக்கு ஃபேராக வச்சுக்கலாம். 2 to 4. தென் 3 to 4, 3 to 4, 2 to 4, 3 to 4. ஓ சாரி, 4 இங்கே இருக்கா, ரைட்? ஓகே, அப்போ நம்ம அதை ட்ராப் பண்ணிக்கலாம், நம்பர் இங்கே மாற்றிடுவோம், ரைட்டா? ஸோ அப்போ நான் 2 நான் சென்டராக போட்டுக்கிறேன். அப்போ இது 3, இது 4. இப்போ 2 to ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துக்கு 1 to 2, 1 to 3, 1 to 3 படிச்சு, அதுக்கு 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4. தென் 3 to 3 to 4, 2 to 4 போடுது. அது 3 to 4, 3 எந்த இருக்கு? 3 டைரக்ஷன் கரெக்டாக போடணும்பா, டைரக்ஷன் வந்து கரெக்டாக, ரைட்டா? நான் திருப்பி நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன், கொஞ்சம் பெரிய டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 to 2 நான் இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன், ரைட்டா? 1 to 3, ஏன்னா நான் அடுத்த வர நோடில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும். அதுக்காக நான் வந்து நான் வந்து 2 வந்து மிடில் வச்சுருக்கேன், ரைட்டா? 1 to 4, ரைட்டா? 1 to 2, 1 to 3,
1 to 4. Then as per the given 2 to 2 to 4, 2 to 4, then 3 to 4, 2 to 4, then 3 to 4. அப்ப 2 இங்க வராது. 4, 2, 3. ரைட்டா? இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரஃப் டயக்ராமில் தான் போகணும், வேறு வழி இல்லை. 1 to 2, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 2, ஓகே, 1 to 3, 1 to 4, then 2 to 4, 2, that 2 to 4, 2 to 4, then 3 to 4, so then 3 to 4. So conditions are satisfied. So 1 to 3, 1 to 2, 1 to 4, right? 1 to 1 to 3, 1 to 4, 1 to sorry, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, then 2 to 4, 3 to 4, right? Next 3 to 5, 3 in the case. So now number 9 or number போறீங்க, rough diagram வச்சுக்கோ. 3 to 5, right? Then 4 to 6, 4 to 6, okay, 4 to 6, 4 to 6. Next 4 to 7, so 4 to 7, 4 to 7, right? 4 to 6, 4 to 7, then 5 to 7, right? 5 to 7, then 6 to 7, 4 to 6, 6 to 7, 5 to 7, right? So அப்போ நான் கொஞ்சம் இந்த லைனை நான் பெருசாகவே போட்டுக்கிறேன், அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும், right? So 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7. then diagram நேம் தான் வரணும். ஆக்சுவலாக உங்கள் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஆகும். செக் பண்ணி பார்ப்போமே. 1 to 2, ஸோ 1 to 2, ரைட்டா? 1 to 2 கரெக்ட் தான், ரைட்டா? தென் 1 to 2 ரைட் தான். நெக்ஸ்ட் 1 to 3, 1 to 4, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, then 2 to 4, 2 to 4, அதுவும் ரைட் தான். தென் 3 to 4, so 3 to 4 correct, the activity correct தான். Then 3 to 5, 3 to 5, right? Then 4 to 6, 4 to 6, இது arrow mark பா, ரைட்டா? So 4 to 6, 4 to 6, 4 to 6, okay, right? Then 4 to 7, 4 to 7, right? Then 5 to 7, 5 to this is a 5, 5 to 7, then last 6 to 7, 6 to 7, right? நீ எப்படினாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், ரைட்டா? ரைட், ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் 1 to 2க்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி நேமிங், ஆக்டிவிட்டி நேம் வந்து ஏ. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஆக்டிவிட்டி ஏ அப்படின்னு சும்மா போடுங்க, அது இட்ஸ் நாட் அ ப்ரெடிசஸர் ஆக்டிவிட்டி, இது வந்து ஏ. தென் 1 to 3 B, 1 to 3 B, then 1 to 4 C, then 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 D, 2 to 4 D, then 3 to 5 3 to 4 E, 3 to 4 E, 3 to 5 F, 4 to 6 G, 4 to 6 G, then 4 to 7 H, 4 to 7 H, then 4 to 7 H, 5 to 7 I, 5 to 7 I, right? 6 to 7 J, 6 to 7 J, right? ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம இது கண்டிஷன் செக் பண்ணியாச்சு, ரைட்டா? ஸோ ஏதாவது
drawn network diagram is satisfied the conditions given in the problem. Then by using these three timings we have to find the value of estimated time. So estimated time formula is the formula. நான் first estimated time activity A எழுதுறேன். activity A க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் estimated time கண்டுபிடிக்கிறப்ப அந்த formula வந்து formula is nothing but optimistic time, then 4 into most likely time plus 4 mostly time plus pessimistic time divided by 6, ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏ வந்து என்னது 4, அதுக்கடுத்து 6 8, ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் வந்து 4, மோஸ்ட் லைக்லி டைம் 6, பெசிமிஸ்டிக் டைம் வந்து 8. ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் 4, right? 4 plus 4 into 6 plus 8 divided by 6. So total 4 plus 24 plus 8 divided by 6, right? About 24 28 28 plus 8 36 divided by 6 6. So அப்ப activity A ஓட டைமிங் என்ன அப்படின்னா activity A ஓட டைமிங் வந்து 6. So நம்ம தான் we are finding the estimated time for each and every activity, but CPM ல வந்து time estimates already known, and but because of deterministic model. So இங்க PERT வந்து time estimates is not known because time estimates are not known because of this probabilistic model. இங்க probabilistic model தான் நம்ம 3 time யூஸ் பண்றோம்: pessimistic, optimistic and most likely time. then அடுத்து 1 2 3 1 2 3க்கு அதே மாதிரி கண்டுபிடிங்க. ஸோ 1 2 3 ரெண்டு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஆக்டிவிட்டி 1 2 3 இஸ் நத்திங் பட் ஆக்டிவிட்டி 1 2 3 பி, ஆக்டிவிட்டி பி, ரைட். ஸோ நான் ஆக்டிவிட்டி பிக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஆக்டிவிட்டி பிக்கு expected time, right? So first first thing we have to find the expected time and then critical path. Because if you know the time estimation we can find the longest path in the network diagram. That is something critical path. Appa a plus 4m plus b divided by 6. A is nothing but இங்க என்ன கொடுத்து a என்ன கொடுத்து கொஸ்டின்ல, right? a2 b m3 b10. So a2 plus 4 m is 3 b10. 4 into 3 plus 10 divided by 6. 2 plus 12 plus 10 divided by 6. So then 12 14 14 plus 4 24 24 divided by 6 4. So அப்போ ஆக்டிவிட்டி பியோட டியூரேஷன் என்னன்னா 4. கொஸ்டினில் வீக்ஸாக டியூரேஷன் கொஸ்டின் எனக்கு டேஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. அப்போ 4 days. தென் அப்போ ஆக்டிவிட்டி பியோட டியூரேஷன் என்னன்னா 4. ஸோ ஆக்டிவிட்டி பியோட டியூரேஷன் 4, ரைட்டா. ஸோ இதே மாதிரி மற்ற நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும், ரைட். நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். நான் உங்களுக்கு இந்த ஏற்கனவே சால்வ் எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த ஆன்சரையும் நான் இன்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன், ரைட். ஸோ இப்போ அந்த 1 செகண்ட் நான் அதையும் நான் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு சாம்பிள். நீங்கள் பேலன்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். தென் வேரியன்ஸ் எடுக்கிறேன். வேரியன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு? சிக்மா ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இஸ் b minus a divided by 6 whole square, ரைட்டா. டோட்டலாக வேல்யூ 6 whole square. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும், ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு என்ன வருது? ஆக்டிவிட்டி ஏக்கு வந்து b வந்து எவ்வளவு? b is equal to கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க. b is equal to 8 and a is equal to 4. ஸோ அப்போ b is equal to 8, a equal to 4. So sigma squared equal to 8 minus 4 divided by 6 whole squared. So 8 by 6, 8 minus 4, 4 divided by 6, 4 divided by 6 na 4 divided by 6 whole squared. Upper 2 divided by 3 whole squared. And so calculating use பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 2 divided by 3 என்ன ஆன்சர் வருது? 2 by 3 na 2 divided by 3 0.66, ரைட்டா, right. Then squared into 0.666.
right? So answer 0.44, right? ஸோ அப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னா சிக்மா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணப்போ 0.666 ஹோல் ஸ்கொயர். இதோட ஆன்சர் வந்து 0.444, ரைட்டா? நான் ஆக்டிவிட்டி பின்னு ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பிக்கு அதே மாதிரி பியோட வேல்யூ என்ன? ஸோ பியோட வேல்யூ ஜஸ்ட் பி இஸ் 10, ஏ இஸ் equal 2. அப்போ பி வந்து 10, a equal to 2, ரைட்டா? அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர்ட் இஸ் equal to b minus a divided by 6 whole squared. ஸோ 8 by 6 whole squared. அப்போ 4 by 3 whole squared, ரைட்டா? ஸோ 4 by 3 whole squaredனா 4 by 3, 4 divided by 3 into 1.333. ஸோ ஆன்சர் 1.777, ரைட்டா? ஆக்சுவலாக 1.3333 ஹோல் ஸ்கொயர் வரும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1.777, ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த ஆன்சர் பார்ப்போம். இந்த இடத்துல இப்போ உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு அந்த அந்த ஆன்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிவன் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம், இல்லைன்னா ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம், மோஸ்ட் லைக்லி டைம், தென் பெசிமிஸ்டிக் டைம். இது வந்து டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் டைம். நோட்டேஷன் தான் வேறு டிஎம் போட்டுக்க, டிஎம் யூஸ் பண்ணிக்க, ரைட்டா? ஸோ இது நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வந்து 6, செகண்ட் ஆன்சர் 4, கரெக்டாக? ஸோ 6 ஃபஸ்ட் ஆன்சர் 6 கரெக்ட் தான், அண்ட் செகண்ட் ஆன்சர் 4, அதுவும் ரைட் தான், ரைட்டா? ஸோ by using the simile formula you can find the total expected time, ரைட்டா? தென் வேரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன். 0.444 வந்துச்சு, இதுவும் 1.777 தான் வந்துச்சு, ரைட்டா? ஸோ அதே மாதிரி இதையும் எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுறேன், ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் இப்போ இந்த டயக்ராம் நான் டயக்ராம் பண்ணுறது சேம் தான், பட் கண்டிஷன்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? நான் 4 to 7 இங்கே வச்சேன், அவங்க வந்து 7 இங்கே 7 சென்டர் வச்சுட்டு 5 4 வச்சுருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நான் 2 கீழே வச்சுருந்தேன், அவர் 3 மேலே வச்சுருக்காங்க. இது புக்கோட ஆன்சர், ரைட்டா? ஸோ போத் ஆர் சேம், பட் பிகாஸ் போத் டயக்ராம் சாட்டிஸ்ஃபை த ஆன்சர். நான் இங்கே 3 வச்சுருந்தேன், இங்கே உங்கள் 2, நான் 2 வச்சுருந்தேன். அதான் அவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ், வேறு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, ரைட்டா? ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் த 6 9 4 5 10 7 8 4 எல்லாத்தையும் இண்டிவிஜுவல் கண்டுபிடிச்சு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். தென் ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பார்த்து ஹையர் லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன், லாங்கஸ்ட் பாத், இந்த ப்ராஜெக்ட் நெட்வொர்க். ஸோ லாங்கஸ்ட் பாத் என்னன்னு செக் பண்ணுங்க. நான் இது ரஃபாக செக் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதுக்கு இஎல் கண்டுபிடிச்சா ஓகே தான், இஎல் கண்டுபிடிக்கும், டேட்டா கண்டுபிடிச்சா ஓகே தான். நோ நீட் டு ஃபைண்ட் இஎல்லாம், இஎல் தேவையில்லை. டேட்டா நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படின்னா 6 + 2 + 5 8 + 5 13 13 + 5 13 sorry duration data component action 6 + 2 2 + 5 then 5 + 6 8 8 + 5 13 13 + 8 13 + 8 21, later next 9 10 19, next 4 plus 4 4 + 8 12 12 + 4 16, அது வராது, ரைட்டா? ஹையஸ்ட் லாங்கஸ்ட் பார்த்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். 4 அடுத்து இந்த டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 7 4 + 7 11 11 + 10 21, ரைட்டா? ஸோ இப்போ 1 4 6 7 1 3 4 7 இதெல்லாம் நமக்கு லாங்கஸ்டாக செக் பண்ணிக்குவோம். 1 4 6 7 என்ன ஆன்சர் வருது? 1 to 4 வந்து 9, ரைட்? தென் 4 to 6 5 + 8, ரைட்டா? அப்போ டோட்டலாக 8 + 5 13 13 + 9 22. ஸோ அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து 22, ரைட்டா? ஏன்னா மற்ற எல்லாமே பிலோ 20 தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே 1 2 3க்கு என்ன வருது? 1 2 3 4 4 + 7 + 10 7 + 17 + 21, so 21. So அப்போ 22 is the maximum value. அப்போ the critical longest path is 1, longest path is 1 2 3 3 to 4 4 to 7. இதுதான் உங்களுக்கு critical path.
ரைட்டா. நீங்க இப்படியே கண்டுபிடிச்சலாம். நான் கண்டுபிடிக்க அவசியம் இல்லை, கண்டுபிடிச்சாலும் நல்லதுதான். ரைட்டா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் த கிவன் த்ரீ எஸ்டிமேட் டைம்ல இருந்து வி ஆர் ஃபைண்டிங் த வி ஹேவ் ஃபவுண்ட் த எக்ஸ்பெக்டட் டைமிங். ரைட்டா. தென் பேஸ்ட் ஆன் த கொஸ்டின் வேரியன்ஸ் கேட்டிருந்தனால நான் வேரியன்ஸ் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணேன். ரைட்டா. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு மோஸ்ட் லைக்லி டைம் ப்ளஸ் பெசிமிஸ்டிக் டைம் டிவைட் பை 6. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம்? பெசிமிஸ்டிக் டைம் மைனஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் டிவைட் 6 ஹோல் ஸ்கொயர். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, டிவைட் பை 6 கடுத்து போட்டு அதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் போடுங்க. மேலே மட்டும் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு தப்பாக வந்துடும். ரைட். ஸோ பை தென் டைம் எஸ்டிமேட்டை கண்டுபிடிச்ச முன்னாடி இதை பேஸ் இது நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ல எழுதிக்கோங்க. ரைட்டா. நான் இங்கே ரெடி பண்ணல. ஏன்றது 6, தென் பின்றது 4. அதே மாதிரி சி வேல்யூ அதை பார்த்துக்கிறேன். சி சி நமக்கு இந்த 1 to 4 1 to 4 என்ன இருக்கு இங்கே? 1 to 4 9. சி வந்து 9. சி 9. தென் 2 to 4 2. 2 to 4 2. 3 to 4 7. 3 to 4 7. Right. Then 4 to 6 5. 4 to 6 5. 3 to 5 8. 3 to 5 8. Then 6 to 7 8. 6 to 7 8. Then 5 to 7 4. 5 to 7 4. 4 to 7 10. 4 to 7 10. Both are same diagram. Right. Total view and different. Right. But both diagrams are satisfied the conditions given in the problem. Right. So now we have to find the critical path. So critical path is the longest duration. Right. Other longest duration தான். Right. The longest duration in the network diagram. நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, ரைட். ஸோ நமக்கு வந்து லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் வந்து 1 to 4. ஒரு சேஞ்சுக்கு நான் ரெட் விசிபிள் ஆகும். ஸோ 1 to 4. Then 4 1 to 4. Then லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் வந்து நமக்கு வந்தது வந்து 1 to 3. நான் டயக்ராம் வந்து எழுதுறேன். 1 to then 3 to 4. then 4 to 7. ஏன்னா இதுதான் லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன். ரைட்டா. 10 plus 7 17 plus 9. ஓகே. ரைட்டா. ஸோ நம்மளுக்கு 7 plus 4 11 11 plus 22 1 2 3 4 எதாவது இருந்துச்சு. 1 3 4 7 1 2 3 4 plus 7 9 plus 5 plus 8 1 4 7 1 4 6 7. ஸோ 1 4 6 7 தான் நமக்கு ஆன்சர். சாரி, 1 4 6 7. நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுங்க. நான் அந்த டயக்ராம் பார்த்து போடுறேன். ரைட்டா. ஸோ ஆன்சர் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத் இஸ் 1 4 22 வந்துச்சு. ரைட்டா. 22 எதுக்கு வருது? 1 2 4 1 4 9 7 2 3 3 to 4. ரைட்டா. ஓட அது எரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கனெக்ட் ஆயிடுச்சுடி. பேசுறீங்க.
நான் பேச கேக்குதாப்பா? கேட்கலையோ? ரைட், ஓகே. நான் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஓகே, ஓகே. கேட்கல சார், ஓகே, சுத்தமாவே ஓகே. கேட்கல சார். ரைட், ரைட், ரைட். ஓகே, ஓகே. டியூ டு மை நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ரைட், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். நான் திருப்பி வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1467. ரைட்டா? 1467. அந்த 14ன்றது நம்ம டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஒன் ஒன் 1 to 4 வந்து 9, தென் 4 to 6 வந்து 5, தென் 6 to 7 வந்து 8. ஸோ டோட்டலா நீங்க மூணையும் ஆட் பண்ணா 22 வரும். ரைட்டா? இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இது வரைக்கும் புரியுதுலப்பா? கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்க புரியுதுல? ஓகே சார், புரியுது சார். ரைட், ஓகே. நான் அதான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 to 4, 4 to இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத். அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்தில் வந்து டோட்டலாக 22 டேஸ் இருந்துச்சு. 958 ரெண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க. நவ் ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் திஸ் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த வேரியன்ஸ். வேரியன்ஸ் வந்து இது என்னென்னா அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி. ரைட்டா? ஸோ வேரியன்ஸ் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்ம வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பை யூசிங் த ஃபார்முலா. பட் த கொஸ்டின் இஸ் ஃபைண்ட் த வேரியன்ஸ் ஃபார் த கிரிட்டிக்கல் பாத். ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாத் என்னது? 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7. அதான் 22 டேஸ் தான் கிரிட்டிக்கல் பாத். ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த வேரியன்ஸ் ஃபார் த கிரிட்டிக்கல் பாத். கிரிட்டிக்கல் பாத்னா கிரிட்டிக்கல் பாத்தோட ஆக்டிவிட்டி என்னது? 1 to 4. 1 to 4 வேரியன்ஸ் என்னது? 1 to 4 வேரியன்ஸ் 2.777. ரைட்டா? அடுத்து 4 to 6. 4 to 6 வேரியன்ஸ் என்னது? 0.444. பாயிண்ட் ரைட்டா? ட்ரிபிள் ஃபோர். ரைட். தென் 6 to 7 ஆக்டிவிட்டியோட வேரியன்ஸ் வந்து 1.777. 1. So by adding these three ஒன் பாயிண்ட் value, ட்ரிபிள் செவன். we will get the uh, வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் பாத். ஸோ இந்த மூணு ஆட் பண்ணினா வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் கிடைக்கும். ரைட்டா? ஸோ இது வந்து இந்த இந்திய ஒவ்வொரு டேபிள் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சது வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி. ரைட்? ஸோ பட் த கொஸ்டின் இஸ் ஃபைண்ட் த வேரியன்ஸ் ஃபார் த கிரிட்டிக்கல் பாத். ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாத் இஸ் 1, 4, 6, 7. So just consider the each and every variance of each and every activity, just then add the activities. So here we have three activities. என்ன activity இருக்கு? 1 to 4 ஒரு activity, then 4 to 6 ஒரு activity, then 6 to 7 is one activity. So there are three activities. இதோட variance value, then இந்த activity variance value, இந்த activity variance value மூணையும் எடுத்து ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதான் total variance. That means variance for the critical path. ரைட்டா? டோட்டல் வேரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் டோட்டல் வேரியன்ஸ் தான். பட் இங்கே டோட்டல் வேரியன்ஸ் நான் சொன்னது வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் பாத். ரைட்? அதனால தான் இந்த எல்லோ வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன். ரைட்டா? இது புக் வந்து நம்ம எல்லோ இண்டிகேட் பண்ணிக்க ரீசன் என்னன்னா பிகாஸ் வி ஆர் ஃபைண்டிங் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் பாத். ரைட்டா? ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து 6 இந்த மூணு ஆட் பண்ணி பாருங்க. 6, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7. நீங்கள் மூணையும் ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணியிருப்பாங்க. ரைட்டா? நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். ரைட்டா? அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்துச்சுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ரைட்? 4 to 6, 5. ரைட்டா? இங்கே வந்து டிஎம் டிபி டி இந்த இருக்கு. ரைட்டா? ஸோ இது இந்த 9 வெயிட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. ரைட். ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஏன்றது ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம், இது மோஸ்ட் லைக்லி டைம், இது பெசிமிஸ்டிக் டைம், இதில் கிவன் இந்த கொஸ்டின். ரைட்டா? ஸோ அதான் நான் ஏஎம் பின்னு சொன்னேன். ரைட்டா? இந்த டி இது வந்து டிஇ டிஇ வந்து ஜஸ்ட் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் பை யூசிங் த ஃபார்முலா. எந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்க? ஸோ ஏ ப்ளஸ் 4m ப்ளஸ் பி டிவைட் பை 6. தென் வேரியன்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஏ டிவைட் பை 6 ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க. ரைட்டா? தென் இந்த எல்லோ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் கிரிட்டிக்கல் பாத். அதான் அந்த ஹெல்ப் பண்ணிக்கேன் கிரிட்டிக்கல் பாத். ரைட்டா? ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாத் இதில் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாத் இஸ் 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7. ரைட்டா? டோட்டலாக 22 டேஸ். ரைட்? நீங்கள் ஆட் பண்ணிப்பாங்க 9 + 5 + 8, 22. ரைட்டா? அடுத்து இது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேரியன்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி. ரைட்டா? ஜஸ்ட் வி ஹவ் ஃபவுண்ட். அதில் வந்து இந்த எல்லோன்றது நத்திங் பட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் பாத். ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் பாத் வந்து 0.44 + 1.777 + 2.777 மூணு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப்
கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிரிட்டிக்கல் பார்த்து கிடச்சிரும். ரைட்டா, இதுதான் PERT. ரைட்டா, ஸோ PERT இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா PERT இஸ் an event oriented or event or net oriented, so event or node oriented, then it is a probabilistic model. It involves three different timings: pessimistic, optimistic, and most likely time. And fourth one is used for uncertainty projects, example research and development, then product launching. So the best example for research R&D போட்டாவே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பேர்ட் தான். ஏன்னா அன்சர்டனிட்டி ப்ராசஸ், நமக்கு அது எஸ்டிமேஷன் டைம் தெரியாது. ரைட்டா, எப்போ முடியுன்ற டைம் தெரியாது. ரைட். ரைட், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்கள் புக்கை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், வியூவாக தான் பாருங்கள். நான் ஷேர் பண்ணுறேன், புக்கு தெரியுதான் பாருங்கள், டிஸ்பிளே தான் பாருங்கள். புக்கு டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா இது பண்ணுங்கப்பா. ரைட். இப்போ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க. ரைட். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் Gantt chart. Gantt chart, ஸோ T2 டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த வரலாம் பார்த்துக்குவோம். ரைட், நெக்ஸ்ட் Gantt chart. முன்னாடி வரும். ஓகே. ரைட். ம். ரைட், இந்த டிஸ்பிளே தான்ப்பா. இந்த அவங்க ப்ராப்ளம் புக்கில் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் 2 எடுங்களேன், பேஜ் நம்பர் 175. ரைட்டா. ரைட், ஓகே. ஸோ இப்போ so Gantt chart, what is meant by Gantt chart? So Gantt chart is nothing but it's a graphical representation of the உங்களோட புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 174 இருக்கும். இட்ஸ் graphical representation of a series of activities drawn to a time scale. ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு முடியுதுன்றதை நம்ம டைம் ஸ்கேல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் that is the Gantt chart. So Gantt chart is a graphical representation of activities. ரைட்டா. ஸோ சீரியஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் டான் டைம் ஸ்கேல். இது ரெண்டே ரெண்டு தான் முக்கியம். ஒன்று ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ், இன்னொன்று வந்து வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ். ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வந்து டைம் இருக்கும். ரைட்டா, ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வந்து டைம். ரைட், இது வந்து there is activity perform activity. ஓ, ரைட். ஸோ ஆக்டிவிட்டிஸ் பெர்ஃபார்ம் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணுறேன். ரைட்டா. ஸோ the two dimension, ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டைம் இருக்கும். வெர்டிகல் ஆக்சிஸில் வந்து ஆக்டிவிட்டி. ஸோ பை யூசிங் திஸ் the graphic representation we can represent the activity in the project. So Gantt chart is nothing but it is a graphical representation of the activity in the time scale. So where horizontal axis is nothing but time horizon, then vertical axis is nothing but activity. It denotes time horizon. Horizontal axis denotes time horizon. Vertical axis denotes activities. ரைட்டா. ஸோ இப்போ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே உங்களுக்கு வந்து 1 செகண்ட் நீங்கள் வந்து
மினிமம் டியூரேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்னா அது கிரிட்டிக்கல் பார்த்தாம்பா. சில புக்கு மினிமம் டியூரேஷன் போட்டிருக்கும், லீஸ்ட் டைம் ஆப்டிமிஸ்டிக், ரைட்டா. ஸோ இதில் வந்து கேன் செட் வச்சிருக்கு. எப்படி கேன் செட் வேணும்? ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாத். ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாத் என்ன இருக்கிறதுக்கு, பி பி டு டம்மி, டம்மி டு இ, டம்மி டு இ டு எஃப், ரைட்டா. ஸோ டோட்டல் டேஸ் வந்து 9, ரைட்டா. ஸோ நவ் ஹவு டு ட்ரா த கேன் சார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் critical path is 9 days. அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டயக்ராம் பண்ணலாம். ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாத் 9 days, அதனால தான் இங்கே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 9 ஒரு டைம் வருது. ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இப்படி போடணும், பட் உங்கள் புக்கில் இந்த ரெப்ரசன்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, அப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி இது எக்ஸு, இது சாரி இது எக்ஸு, இது ஒய், ரைட்டா. ஸோ பட் உங்கள் புக்கில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க, இதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து 0 to 9ன்றது உங்களோட சிபிஎம் கிரிட்டிக்கல் பாத், லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் 0 to 9, ரைட். ஸோ இப்போ மொத்தம் 9 டேஸ், அதனால 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 9ல முடிக்கிறோம், ரைட். அப்போ 12 டேஸ்னா 0 to 12, ரைட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஏ எடுங்க. ஆக்டிவிட்டி ஏ எடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஆக்டிவிட்டி ஏக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி ஏ எடுங்க. ஆக்டிவிட்டி ஏல activity A do not have activity A does not have predecessor. Activity A has no predecessor. Activity B has no predecessor. அப்போ ஆக்டிவிட்டி ஏக்கும் ஆக்டிவிட்டி பிக்கு ப்ரிடிசஸர் இல்லை. ஸோ அதோட டியூரேஷன் என்னது 2, பிக்கு வந்து 4. இப்போ இங்கே வாங்களேன். ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஏ ஹேஸ் நோ ப்ரிடிசஸர், ஸோ டியூரேஷன் 2. அதனால தான் டியூரேஷன் 2 ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0 அண்ட் எண்ட் அட் 2, இதை 2, ரைட்டா. அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பி ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடிசஸர் இல்லை, ரைட்டா. ஏக்கு ப்ரிடிசஸர் இல்லை, ரைட்டா. ஸோ அப்போ ஆக்டிவிட்டி பிக்கு பாருங்க, ஸோ 0 to 4. At activity A and activity B, both activities have not predecessors, ரைட்டா. அடுத்து செகண்ட் தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி வாங்க. தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து சிக்கு வந்து predecessor A and duration 1. ஸோ சி ஹேஸ் predecessor A. அப்போ சியோட ஆக்டிவிட்டி எங்கே ஆரம்பிக்கும்னா, ஏ எங்கே முடியுதோ அங்கே தான் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அப்போ ஏ வந்து 2ல முடியுது, அப்போ சி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஆக்டிவிட்டி சியோட டியூரேஷன் என்னது, ஆக்டிவிட்டி சியோட டியூரேஷன் 1. அப்போ 2லேருந்து 1 3. ஸோ அதான் ஆக்டிவிட்டி சி. ஸோ ஆக்சுவலாக ஆக்டிவிட்டி ஏ ஹேஸ் நோ ப்ரிடிசஸர், ஆக்டிவிட்டி பி ஹேஸ் நோ ப்ரிடிசஸர், ஆக்டிவிட்டி சி ஹேஸ் ப்ரிடிசஸ் ஆஃப் ஏ. அதனால ஏ எங்கே முடியுதோ அங்கே ஆரம்பிக்கிறேன், ரைட்டா. தென் ஆக்டிவிட்டி டி. ஆக்டிவிட்டி டி எடுங்க. ஆக்டிவிட்டி டிக்கு வந்து ப்ரிடிசஸர் வந்து பி, ஏபி. ஸோ ஆக்டிவிட்டி டி, பி எங்கே முடியுது, பி 4க்கு முடியுது. ஆக்டிவிட்டி டியோட டியூரேஷன் அது, ஆக்டிவிட்டி டியோட டியூரேஷன் வந்து 2. ஸோ ஆக்டிவிட்டி டியோட டியூரேஷன் வந்து 2னால அது மீன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டி ஹேஸ் ப்ரிடிசஸர் ஆஃப் சி, சார் பி. பி எங்கே முடியுது, 4ல் முடியுது. ஸோ 4ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எத்தனை டியூரேஷன், 2 days ஆர் 2 weeks. ஸோ அப்போ 2, அப்போ 4 + 2 6, ரைட்டா. அடுத்து ஆக்டிவிட்டி இ. இக்கு வந்து ப்ரிடிசஸர் என்னது, ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே. ஏ எங்கே முடியுது, ஆக்சுவலாக ஏ வந்து ends at 2, ரைட்டா. அதேமாதிரி ஆக்டிவிட்டி பி ends at 4. இப்போ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து நம்ம டி முடிச்சா இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இ ஹேஸ் ரெண்டுமே ப்ரிடிசஸர் தான். எது ப்ரிடிசஸர், ஏவும் ப்ரிடிசஸர், சியும் ப்ரிடிசஸர், ரைட்டா. அப்போ என்ன பண்ணுறது, ஏவும் ப்ரிடிசஸர், ஏவும் ப்ரிடிசஸர், பியும் ப்ரிடிசஸர், ரைட்டா. ரைட். ஸோ போத் ஆர் ப்ரிடிசஸர். இப்போ நமக்கு இ வந்து டியூரேஷன் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு, இக்கு டியூரேஷன், இக்கு 3 டியூரேஷன். ஸோ இ ஹேஸ் 2 ப்ரிடிசஸர், பட் இமீடியட் ப்ரிடிசஸர் எது, இயோட இமீடியட் ப்ரிடிசஸர் வந்து பி தான். ஏன்னா ஏ வந்து செகண்ட்லேயே முடிஞ்சது, பி வந்து 4th முடியுது. ஸோ இமீடியட் ப்ரிடிசஸர் பி தான். அப்போ நம்ம எது லாங்கஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஏ முடியுது, செகண்ட் பி முடியுது. ஸோ பி எங்கே முடியுது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ரைட்டா. இப்போ ஏ வந்து 4th முடியுது, பி 2ல் முடியுதுன்னா இங்கே இதே மாதிரி 4th தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே வந்துச்சுன்னா, இங்கே உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா இங்கே சியை தாண்டி பியை தாண்டி வருது. அப்போ E has predecessor of B also. ஸோ அப்போ B எங்கே முடியுது, 4th முடியுது. அப்போ B வந்து immediate predecessor, Aன்றது predecessor. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு 4ல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டியூரேஷன் வந்து 3. ஸோ 3 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 4 5 6 7, ரைட்டா. தென் அடுத்து எஃப்க்கு ப்ரிடிசஸர், இமீடியட் ப்ரிடிசஸர் என்னது, எஃப்க்கு இமீடியட் ப்ரிடிசஸர் இ அண்ட் டியூரேஷன் 2. ஸோ எஃப்க்கு இமீடியட் ப்ரிடிசஸர் இ எங்கே முடியுது, 7ல் முடியுது. ஸோ டியூரேஷன் வந்து 2. ஸோ டியூரேஷன் வந்து 2. ஸோ இயில் முடியுது, டியூரேஷன் 2. இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 0 to 9, தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் கிரிட்டிக்கல் பாத்.
அந்த critical pathல each and every activity we can denote the activities of sorry the time horizon of each and every activity. ஸோ அப்போ ஏ டு டிக்கு எஸ்டிமேட் டைம் என்ன டூ, அது வந்து ஹேஸ் பிடிச்ச நோ பிடிச்ச அது ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத்துக்குள்ள ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டியோட டைம் ஹொரிசன் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் வந்து கிராண்ட் சார்ட். அதான் கிராண்ட் சார்ட் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த டைம் ஹொரிசன். ரைட்டா, அதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நத்திங் பட் it denotes time and y denotes an activity. ரைட்டா, ஸோ இதுதான் கேன் சார்ட். ரைட்டா, ஸோ இப்போ சிபிஎம் பார்த்தாச்சு, PERT பார்த்தாச்சு, அண்ட் தென் சிபிஎம். ஸோ now we have seen சிபிஎம், ஃபர்ஸ்ட் சிபிஎம், தென் செகண்ட் வந்து PERT, தென் மூணாவது வந்து கேன் சார்ட். ரைட்டா, ஸோ சிபிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஒன்று த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம். ஒன்று டேட்டா ஈவன்ஸ் ஆர் கிவன், தென் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் கிவன், தென் கிராஷிங், மூணு பார்த்தோம். அதே மாதிரி பேர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான், அது ஃபைண்டிங் த எக்ஸ்பெக்டட் டைம் அண்ட் வேரியன்ஸ். ரைட்டா, கேன் சார்ட் வந்து டைம் ஹொரிசான். ரைட்டா, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸில் வந்து டைம் இருக்கும், ஒய்யில் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். ரைட்டா, ஸோ ஜிஏஎன்ஜி கேன் சார்ட். ரைட்டா, ஓகே. ஸோ கேன் சார்ட் நீங்கள் இதுதான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட டாபிக். ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுக்கிறேன். வித்தின் வீக் ஐ வில் கம்ப்ளீட் த என்டையர் சிலபஸ். ஏன்னா எனக்கு அடுத்த சிமுலேஷன், இப்போ நீங்கள் கொடுத்த டாபிக் வந்து சிமுலேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அசைன்மெண்ட் அண்ட் லைன் பேலன்சிங், தென் project management completed, then next வந்து simulation or transportation ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ரைட்டா, ஓகே, ரைட்.